मेरे वालों सब भैन भाइयों को सलाम होवे, जातकां बजुर्गां ते माइयां नूं सलाम होवे। अज दी जिहड़ी गल है वो बड़ी ही खुशगवार गल है। अज दी गलबात मैं नहीं करनी, वो किसी होर ने करनी है, पर गलबात दा मुੱਢ ਇਹ ਵੇ कि जिहड़ा जिन्ना हसदा है वो अंदरों उन्ना ही वसदा है, यानी बदला वांगू। यानी जिहड़ा बाहरों जिन्ना हसदा वसदा सानूं नज़र आंदा है, अंदरों दुखी हुंदा है। ये गल मैं नहीं कही, पर चार्ली चैपलिन जिहड़ा एडा वड्डा कॉमेडियन है इंग्लैंड का, उन्हें आखी। उन्हें कहा मैं बारिश च वॉक करना पसंद करना वा, इस पारों ताकि कोई मेरे जिहड़े आंसू ने वो ना वेख सके। ये जिन्हें भी साडे हसाण वाले फनकार ने या लोग ने अंदरों किन्ने दुखी हुंदे ने, इहदा सानूं कदी वो पता नहीं लगन दिंदे। चार्ली चैपलिन तो लैके ते लहरी तक, और लहरी तो लैके मुनव्वर ज़रीफ साहब तक, और मुनव्वर ज़रीफ तो लैके नन्ना रंगीला और कॉमेडी दी पाकिस्तान दे खास तौर पर बहुत ज़मीन ज़रखेज़ रही है। इस ज़रखेज़ ज़मीन ने बहुत सारे नामवर जिहड़े कॉमेडियंस ने सानूं अता फरमाए। मैं इस करके कहना अता फरमाए क्योंकि कॉमेडी जिहड़ी है डिवाइन है, उत्तों उतरदी है। अगर किसी नूं अंदरों कोई कॉमेडियन ना होवे तो किसी नूं हसा नहीं सकदा, रवा कोई भी सकदा है। हसा सिर्फ हो सकदा जिन्हों रब ने जिन्हों तौफीक दी है, उस तौफीक नूं कोई किंज इस्तेमाल करता है। इहो जी एक परसनैलिटी दे नाल अज तुहाडी मुलाकात कराउण लगा। पर इस तो पहलों कि मैं तुहाडी उस परसनैलिटी नाल मुलाकात करावां, मैं एक वड्डी परसनैलिटी नूं तुहानूं याद कराना चाहना, जिन्हों पूरी दुनिया स्टेज दी किंग ऑफ कॉमेडी दे नाम नाल जानदी है, यानी अमानुल्लाह खान। लेकिन अपने पीछे एक बहुत ही ज़्यादा वड्डी एक कॉमेडियंस की एक पूरी नस्ल, एक जनरेशन जिहड़ी है वो छड़ के गए हैं। अज इस तरह के ही एक वड्डे फनकार नाल तुहाडी मुलाकात कराना चाहना वा, और खुशी की गल है वो साडे एक मसीही भरा ने, ते आओ उन्हां नाल गलबात करने। मेरी मुराद जनाब अमान सोहना साहब। अमान साहब की हाल है तुहाडा? जनाब बहुत खुदावंद दा शुक्र है, खुदावंद ने तंदुरुस्ती दी, सेहत दी। अज मैं तुहाडे नाल बैठा और अपनी आवाम दे नाल बैठा, अपने व्यूअर्स दे नाल बैठा। मेरे वालों ऑल वर्ल्ड नू गुड मॉर्निंग। अमान साहब तुहाडे नाम दे नाल लगा है अमान सोहना। हाँ जी। भाजी सोहने ते तुसीं बस मेरे को जिन्ना ही हो, ते इह तुसीं की जनाब काम कीता है? जो मैनू कोई सोहना कहंदे ना तो मैं किसी गल का गुस्सा ही नहीं करता, क्योंकि सच्ची गल का गुस्सा करना ही नहीं चाहिए। ओए 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 अच्छा, ते भाजी अमान सोहना तुहाडा असल नाम है? नहीं जी, असल नाम जिहड़ा ना वो मेरा है सलामत मसीह। अच्छा, तो सलामत मसीह तो अमान सोहना बनन दा जिहड़ा सफर है वो की है? वो सफर यह है कि अमानुल्लाह साहब जो ड्रामा फील्ड च नहीं भी आए सन, उदों भी ये आर्टिस्ट ही सन। अच्छा, उदों भी ये आर्टिस्ट ही सन। उस दौर के जोड़े मशहूर फनकार सन अपने फिल्म इंडस्ट्री के, मदर शाह साहब हो गए, सावन साहब हो गए, सतीर साहब हो गए, मतलब जो उस टाइम के लेजेंड आर्टिस्ट सन अपने, उन्होंने पैरोडी करते होंगे सन। अच्छा अच्छा, उन्होंने आवाज़ कढ़ के ते लोगों को हसाते होंगे सन। और कुछ बंदे को कहते हैं कि गल नहीं कहनी चाहिए। और भाजी अमानुल्लाह खान साहब मेरे बाबा जानी ये कहते होंगे सन कि मैं एक गरीब आदमी सा, तो मैं इस मुकाम से आया वहाँ अपने बजुर्गों की खिदमत करके दुआवां लैके। ये कम सारा दुआवां दा है। अमानुल्लाह साहब ने दाता दरबार सरकार दे उत्थे जो मेला होंदा सी ना, उत्थे भी पिपलामिंट दीयां गोलियां बेचदे होंदे सन। अच्छा अच्छा अच्छा, पिपलामिंट दीयां गोलियां। तो मैं उदों तो ही इन्हां दा आशिक सा ते इन्हां दे मगर मगर सा स्टूडेंट लाइफ तो। यानी मैं अमानुल्लाह साहब दा, नासर साहब सब तो पहला शगीरद और बकायदा रस्मी शगीरद गुड़ ते गाना बनवाया। जो गुड़ ते गाना बज्या सी उस्तादी शगीरदी का, तो उदों लेजेंड आर्टिस्ट हाजी अलबेला साहब और एक साड़ी फिल्म इंडस्ट्री के डायरैक्टर है एम जे राणा साहब वो मौजूद सन।
ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੰਪਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਿਗਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਨ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਿਸ ਸੰਨ 'ਚ ਹੋਇਆ? 85-86 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ 85-86 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯੰਗ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਵਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਗੇ ਬਾਪ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਗੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਹਲਾਲੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਜੀ ਰਵੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਹੁਣ ਤੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰ ਤੇ ਗਾਣਾ ਬਣ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਬਣਿਆ ਔਰ ਉਧਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨਸ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਵੱਟੀ ਦਾ ਤੇ ਵਾਹਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। 1100 ਵੱਟੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ? ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਲਾਮਤ ਮਸੀਹ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਤੇ ਬਾਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਨ? ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਸਨ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਐਕਟਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਮੰਦਾ ਕਨੀ ਨਾਮ ਤੇਰੀ ਗੰਗਾ ਮੈਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਪੀਆਂ ਕੇ ਬਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਬਸ ਉਹ ਬਾਪ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਧੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਜੋ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਖਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਦਮੀ ਮਿਲ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੋ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਹੀ ਵਿਖਾ ਖੋਤਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸੇਮ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁੜੀਏ ਤੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਠੀਕ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਰੀਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਬੜੇ ਸਾਦਾ ਸਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਸਨ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਾਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਅਮਾਨ ਸੋਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਲਾਮਤ ਮਸੀਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਟੀਵੀ ਦੇ? ਟੀਵੀ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਕੀਤੇ। ਦਿਲਦਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਬਲਦੇ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਡਰਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ PTV ਦੇ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ, TV 1 ਦੇ, ਨਿਊਜ਼ 1 ਦੇ, ARY ਦੇ, ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਲੋਧੀ ਨਾਲ, ਸ਼ਹਿਰ ਲੋਧੀ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਕੀਤੇ, ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਗਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਚੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇ ਲੋਕੀ ਉਂਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੇਮ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਨ ਰੈਂਬੋ ਦੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਨੰਬਰ 2 'ਚ ਆਲ ਹਮਰਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸਾ ਡਰਾਮਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੇਬ ਸੂਬ ਪਏ ਸਨ, ਫਲ ਪਿਆ ਸੀ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸੇਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੇਬ ਹੈ? ਤੇ ਜਾਨ ਰੈਂਬੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ ਤੇਰਾ ਉਹ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੇ ਫਿਰ
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਸਟੇਜ ਡਰਾਮੇ ਜੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਜੀ ਨੇ 86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿਕਸਰ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਡਰਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਲਾਤੀਨ ਹਾਲ 'ਚ, ਰਾਹਤ ਹਾਲ 'ਚ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਿਕਸਰ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਗੇਂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਜਸਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਸੁਬ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਾਸੁਬ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਰੰਗ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜੇ ਘਟੀਆ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਕਸ਼ ਸਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਵੇਖਦਾ ਸਾਂ, ਮਨ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਤੇਰਾ ਦਿਨ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਤਾਂ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨਾਲ? ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਸ਼ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਰੰਗ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਆਇਤ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਬਾਪ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਸਲ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਔਰ ਭੈਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਗੰਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਡਰਾਮੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ 92 ਤੱਕ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ 92 ਤੱਕ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਡੋਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਆ ਨੰਬਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ, ਸੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਰਫਾਨ ਖੂਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੰਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਵਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋਅ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਸਰ ਕਿ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸਟੇਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਵਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾ ਲੈਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਖਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੁਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਡੀਆਂ? ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲੋਂ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਭਾਜਨ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੈ ਦੱਸ ਵੜਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ? ਹਾਂ ਲੈ ਉਹ ਸੋਹਣਿਆ, ਮੈਂ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਮਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਐਮਏ। ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭਾਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਐਸਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਾਂ ਕਿਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਤੱਕ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਖਵਾਤੀਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 2-4 ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ? ਸਰ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਬਾਬਾ ਜਾਨੀ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਤੇ ਗਾਣਾ ਬੰਨੇ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਇਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਜੀ ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਕਵੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ।
ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਚਰਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਾਨੂਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨੂਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾਵਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੰਗੀਨ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਭਾਜੀ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਰਾਤ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਝੂਟੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਝੂਟੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਭੰਗੂੜੇ ਝੂਟੇ ਨੇ ਮੇਲਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਝੂਟੇ ਲਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਭੁੜਕਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਔਰ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਵਾਰੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਝੂਟਦਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦੇ ਉਹ ਵਾਲਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੀਆਈਏ ਤੇ ਜੀ ਬਿਲੂ 에ਅਰਲਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਝੂਲੇ ਲਏ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ 에ਅਰਲਾਈਨ ਤੇ ਵੀ ਝੂਲੇ ਲਏ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਹੁਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਵਰਸ, ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਜ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਦਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲੈਪ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਖੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਲਾਉਂਦੇ, ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਔਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਾਹ ਲਿਆ ਮੁੰਡਿਆ, ਕਿਤੇ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਸਾੜਦੀ, ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਔਰ ਮਠਿਆਈ ਵਾਲਿਆ ਕੁੱਤੇ ਕੋਲੋਂ ਕਤਲਮਾ ਛਲਾ ਵੇਚਣਾ ਕੀ, ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਚਾਚਾ ਵੇਖ ਲੈ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ, ਵੇਖ ਲੈ, ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਵੇਖੀ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਕਰਮ ਰਾਈ ਦਾ ਗਾਣਾ ਲਾਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਅਕਰਮ ਰਾਈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਵਾਹ ਹੋਵੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਖੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੋ ਤੇਰੀ ਠੋਡੀ ਉੱਤੇ ਤਿਲ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੰਘਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੁੜੀਏ, ਉਹ ਲੈ ਗਈ ਸਾਡੀ ਗਾਂ ਕੁੜੀਏ। ਖੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਮੌਤ ਦੇ ਕੂਏ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਦੋ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਖਲੋਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਖੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਲਓ ਜੀ, ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਆਈਟਮ ਤੇ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਸਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਆਪਣਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਵਰਸ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਸਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਆਪਣਾ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ, ਹੋਂਠਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦੇ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਏਡੇ ਖੁਸ਼ ਮੂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਰੇ ਬਜ਼ਾਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਹੱਸਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੱਥ ਹੌਲੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆਈਟਮ ਇਹ ਵੇ
ਕਿ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਅੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਉਈ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਰ ਤੋਂ ਵੇਖ ਉਹ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਕੜੀ ਅੰਡਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਛੱਡਿਆ? ਉਧਰ ਤੋਂ ਵੇਖ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਹਾਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਢੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਛੱਡੇ ਹੋ। ਉਧਰ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਡਿੱਗੇ ਪਏ। ਨਾਸਰ ਥੱਲੇ ਵੱਜ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਘੁੰਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਫਨਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ तमाम ਕੌਮ ਦਾ ਅਸਾਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਸੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਆਵਾਂ। ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।